जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर छेली चोर को काबू कला झारपखरिया पुलिस। मयूरभंज जिला जगन्नाथखुंडा अंचल दिवा 2 घटिका समय एक बाइक रे 4 जन युवक आसी 2टी छेली को चोरी कर नेउथबा बेले झारपखरिया पुलिस को ए विषय सूचना दिया जायतिला। तेणु थाना निकट में पुलिस चोर को काबू करथिला। चोर को काबू करने सहित ता निकट 2टी छेली को मध्य उद्धार करथिला पुलिस एवं युवकों को पचराउचरा करुछि। युवक माने झारखंड अंचल बोली जणा जाउछि। परवर्ती खबर आसंता 10 तारिख दिन हेबाक थिबा बांदणा पर्व उपलक्षे सारसकोणार विभिन्न स्थान में महिला प्रस्तुति बैठक। मयूरभंज जिलार धानघेराठारे आगामी 10 तारिख दिन कुर्मी सेनार बांदणा पर्व उपलक्षे सारसकोणार विभिन्न स्थान में दिवा 11 घटिका समय महिला प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होईछि। एही बैठक में आगामी दिन में हेबाक थिबा बांदणा पर्व को किपरि सरस सुंदर करिहेबो से नहीं आलोचना मध्य कराइथिला। परवर्ती खबर कांदाला ग्राम में शिल्पभित्तिक पार्क और खाद्य प्रक्रियाकरण यूनिट बिल्डिंग निर्माण को विरोध कले ग्रामवासी। मयूरभंज जिला मरड़ा ब्लॉक अधीन नुआ झाड़िया पंचायतर कांदाला ग्राम में गत नवेम्बर 5 तारिख में एक शिल्पभित्तिक पार्क और खाद्य प्रक्रियाकरण यूनिट्र बिल्डिंग प्रतिष्ठा निमंते शिलान्यास कराइथिला। मरड़ा विधायक तथा गृह नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र शिलान्यास करथिले। तेबे उक्त प्रकल्प को गुरुवार सकाळ 11:30 समय विरोध करछंती ग्रामवासी। सूचना मुताबक उक्त प्रकल्प रे कार्य आरंभ पाई प्रथमे पर्याय उक्त ग्राम रे थिबा एक सरकारी जमी को माप करने मरड़ा तहसिलदार सानमुंडी आरआई कृष्णचंद्र महांत को निर्देश देते। एसहित बारिपदा आईटीडीए सहकारी जंत्री अदित मल्लिक मध्य उक्त स्थान में नियोजित थिले किंतु माप हेबाकू नहीं प्रकल्प विरोध करथिले ग्रामवासी। फल माप हो पारि नथिला। उक्त ग्राम में प्राय 50 रु ऊर्ध्व महिला उक्त जगह माप को विरोध करी प्रकल्प कराई नदेबाकू नारा देथिले। अभियोग मुताबक उक्त 35 एकर 28 डेसिमिल जगार तहसिल प्रशासन को जरिमाना दे दीर्घ 30 वर्ष ऊर्ध्व एवं कांदाला ग्राम प्राय 300 रु अधिक परिवार एठारे विभिन्न प्रकार चाष कार्य करथांती। एठारे चाष जमी रे बिरी कोलथ डाली जातीय फसल और विभिन्न प्रकार परिवा उत्पादन करी लोके परिवार प्रतिपोषण करथांती। किंतु ग्रामवासी को रोजगार को ध्यान न दे हठात एठारे एक शिल्प भित्तिक पार्क और खाद्य प्रक्रियाकरण ठीक नुहे बोली कहते ग्रामवासी। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन बगलपुर ठारे विशाल झाड़खंडी हाथीर गतिविधि उपरे नजर रखा नियोजित थिबा दैनिक कार्यरत गजसाथी को गुरुवार राति 10:30 विषाक्त साप दंशन करिबारु गुरुतर अवस्था बेतनी डाक्तरखाना भर्ती करछंती। सर्पाघात गुरुतर होइथिबा कार्यरत गजसाथी जनक होउछंती बैसिंगा थाना तथा रेंजअधीन झिलिरबणी ग्रामर जागेन मुर्मू। जागेन अन्य गजसाथी मानक सहित हाथीखेदा ड्यूटी रे सामिल होइथिले। हाथीपल 18 नंबर जातीय राजपथ अतिक्रम करी बगलपुर हाथीझुरी मध्य दे रेलपथ अतिक्रम करुवा समय हाथीपल गतिविधि उपरे नजर रखिथिबा गजसाथी मानक मध्यरु जगेन को डाहण गोड़े नागसाप दंशन करथिला। गुरुतर जागेन को उद्धार करी सांगसाथी माने एवं वनपाल प्रशांत सिंह सामंत प्रमुख बेतनड़ी डाक्तरखाना भर्ती करथिले। कार्यरत डाक्तर आहत गुरुतर जगेन को प्राथमिक चिकित्सा पर जगेन को तुरंत बारिपदा स्थित मुख्य जिला डाक्तरखाना को पठाइथिबा जणा जायछि। परवर्ती खबर 2023 मसीहा मार्च मास 8 तारिख में पुरुणिया उपकंठ डालभंगा छकरे दैनिक व्यक्ति को मरणांतक आक्रमण पूर्वक हत्या उद्यम फेरार थिबा युवकों को मामलार 20 मास पर गुरुवार अपराह्न 5टारे गिरफ कर कटचाण कला बैसिंगा पुलिस। गिरफ अभियुक्त जनक होउचंती निचपुरिया उपकंठ बड़ मिर्गा ग्रामर रामचंद्र गच्छायतर पुओ झुना ओरफ कमलाकांत गच्छायत। एतला कालनी बाछुरीपड़ा गाँवर मदन स्त्री दीपा सिंह अभियोग मुताबक पणसिया उपकंठ आठवालिया ग्रामर शंकुरु सेठीर पुओ हिमांशु सेठी एवं निष्परिया उपकंठ बड़ मिरिगा ग्रामर
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଚ୍ଛାତିର ପୁଅ ଝୁନା ଓରଫ କମଳାକାନ୍ତ ଗଚ୍ଛାତ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବା ମଦନ ସିଂଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ଲୁହଲୁହାଣ କରିବା ସହିତ ଗୁରୁତର କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ମଦନକୁ ପ୍ରଥମେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଏବଂ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ 98 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ହିମାଂଶୁ ସେଠୀକୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଝୁନା ଓରଫ କମଳାକାନ୍ତ ପୋଲିସ ଆଖରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମାମଲାର 20 ମାସ ପରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିବା କମଳାକାନ୍ତକୁ ଗୁରୁବାର ଗିରଫ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଅପରାହ୍ନରେ ବେତନଟୀ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବାରିପଦାସ୍ଥ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ମତା ନିକଟରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କଲେ ନଷ୍ଟ। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ଦୁଧିଆନି ବନାଞ୍ଚଳର ମତା ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6 ଘଟିକା ସମୟରେ 3ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀକୂଳ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ତାଟ, ଡୁମୁରିଆ, ବିଉଁରିଆ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଅବସ୍ଥାରେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାତି 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ହାତୀ ଗତିବିଧି ନଜର ରଖିବାକୁ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ହାତୀ ଭୟରେ ଲୋକେ ରାତି ସମୟରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଜଗି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଶୀପୁର କଦଣ୍ଡଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ଥିରା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକର କଦଣ୍ଡଠାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2018ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଧି ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 2020 ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ବି ଅଧାପନ୍ଥିରା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚିପ୍ସ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଉଠି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦିବା 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ମହୁରୀ ଉପକଣ୍ଠ ଡାହିସାହି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦାହିବାଡ଼ି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁଳିଙ୍କ ସମେତ ITDA ବା ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସମେତ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପରେ ପୁରାତନ ଡାହିବାଡ଼ି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଡାହିବାଡ଼ି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟର ଉନ୍ନତିକରଣ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ସମୟରେ ହାଟକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଣି କାଦୁଅ ସମସ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ। ସାପ୍ତାହିକ ହାଟର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ପାଇଁ ନାକ ଟେକୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ଆସିବା ସହିତ ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରିବେ। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁଳିଙ୍କ ସମେତ ITDAର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ତନ୍ମୟ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଦୀପ ବଳ, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ବେତନଟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର ଅଧିକାରୀଗଣ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟର ରୂପରେଖ ବଦଳିବା ସହିତ ଏକ ନୂଆ କଳେବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆସିବ ମହାବଳ ବାଘୁଣୀ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଧିକାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଘୁଣୀକୁ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ 10 ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଇଛି। ସେମାନେ ତଡ଼ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ମହାବଳକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମହାବଳ ବାଘୁଣୀକୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦିବା 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଘୁଣୀ ଯମୁନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। 29ରେ ବାଘୁଣୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 30ଟି ମହାବଳ ବାଘ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 27ଟି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଧନପୁର ଗ୍ରାମର ମହାତ୍ମା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ପଡ଼ାଶିଆ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହଠାତ୍
ବାଇକ୍ରେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେବା ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ 2ଟି ମୋବାଇଲ ଛିନତାଇ କରି ନେଇଯାଇଥିବା ବୁଧବାର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତ ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ସାଗର ପ୍ୟାଲେସରୁ କାମ ସାରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଛିନତାଇ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ବାଇକ୍ର ନମ୍ବର ଅଡ଼ି 11H6563 ବୋଲି ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାତ୍ୟା ଦାନା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବାରିପଦା ପିଠାବଟା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରବେଶ ପଥ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସକାଶେ ଗତ 23 ତାରିଖରୁ 18 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ରବିବାର ଠାରୁ ପିଠାବଟା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗତ 23ରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଦିନ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 2ଟି ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୟପୁର କାଳିଆଣୀ ତନଖି ଫାଟକ ଦେଇ ଗତ 29ରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଶିମିଳିପାଳ ପରିଦର୍ଶନ ସକାଶେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ପିଠାବଟା ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ବଧି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାମଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାମ ବୟସ 16 ବର୍ଷ ବେତନଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାଞ୍ଚିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ହରିପୁର ବାବା ଶୀତଳେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗତ କାଳୀପୂଜାରେ ଘରକୁ ଆସି 5 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘରୁ ବାହାରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତନାସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବହିପତ୍ର ରଖି ଏକ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ନିଜ ଘର ବଧି ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ବଧି ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କଚିଲା ଗଛରେ ଏକ ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଶବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାମ ନାମକ ଛାତ୍ରର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ବୁଧବାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଶୁଖିଲା ଖଳିରେ ଏକ ଚୋରାମଦ ତିଆରି କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 80 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରି 2100 ଲିଟର ମହୁଲ ପଚ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବଡ଼ଜାମମଣି ଏବଂ ଜାମଶଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 92 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 2 ଜଣ ପୁରୁଷକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଘରେ ଘରେ ଚୋରାମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରାମଦ ତିଆରି ଏକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କେବଳ ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଚୋରାମଦ ବହୁଳ ବିକ୍ରି ଏବଂ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ରହିବା ଏବଂ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ମଦ ଜବତ କରି ଗିରଫ କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।